ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਟਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਸੋਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਬਦੁਲ ਸੈਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। Let me give a huge shout out to the amazing volunteers here with the Ottawa Food Bank, spending the day harvesting fresh vegetables for families in need. And Justin and I and the kids were so happy to be able to lend a hand. And right across the country, we're celebrating inspiring people like everyone here today, people like them, but also so many of you who have turned a challenge into an opportunity to unite as citizens and as a country. This year is unlike any other. But it's certainly not the first time that our country has celebrated today during tough times. 80 years ago, our parents and grandparents marked this day almost a year into the Second World War. That weekend's edition of the Toronto Star told them that they were living in circumstances such as no one imagined would come to pass. Well, 8 decades later, that sounds pretty familiar. Maybe you're able to spend today with family and friends, something I don't think anyone will take for granted after this spring. But maybe that's not possible for you. Maybe you're celebrating without someone you love, a mum who's a frontline worker, a friend who hasn't been able to come home, a loved one you've lost to this terrible virus. The last few months have been hard, and on this Canada Day, we need to continue to be there for each other. What makes Canada special is not that we know that this is the best country in the world, it's that we know that it could be. We know our work together is not yet done. Not until every senior has a safe place to live. Not while anyone faces racism or injustice. Not while we still have so far to go on the path of reconciliation. Where we go from here is up to each of us. As Canadians, we share a vision for our country and we want to get there together. And that's why we keep each other motivated. We lift each other up. We have each other's backs, but we also have each other's hearts. We are so proud as Canadians to know that our reputation is that we are strong because of our diversity. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। Sending my best wishes to everyone as we celebrate Canada Day. Canada Day reminds us how truly blessed we are to live in such an inclusive country where everyone has an opportunity to thrive, regardless of your race, religion, sexual orientation, or creed. We open our doors and our hearts to people from all corners of the globe and every point in between. Whether you were born here or have been here for generations or are a new immigrant, Canada is a place where everyone can achieve success. I'm especially proud of the people in Mississauga who really capture what is best about Canada. We are a welcoming, compassionate city where neighbors live side by side in harmony and where we move forward, ensuring no one is left behind. Mississaugans are truly the embodiment of the Canadian dream, and I'm so honored to serve them each and every day. While we can't celebrate together this year, we can still find ways to show our pride in this great country. Let's continue to keep our spirits high, stay strong, and stand together in solidarity in this fight against COVID-19. Although we may be apart, we remain united as a country. I want to close by thanking the countless Canadian troops who, since the founding of our country, have served selflessly and courageously so that we can enjoy the freedom we have today.
Happy Canada Day. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ COVID-19 ਹੈ। Happy Canada Day, everyone. And I am smiling behind this mask, but this is a bit of a reminder that we've still got a bit of a war on, even as we celebrate Canada Day. And it's why Canada Day is different this year. It's different. It's no less a celebration. But Canada Day 2020 is going to be a virtual celebration, in addition to what you'll do, decorating your own houses and putting out flags and wearing something with a maple leaf on it to show our pride and our good fortune in being Canadians. You know, we do live in the greatest city, in the greatest country in the world. And thanks to the efforts of Harbourfront and TO Live, we're bringing you a virtual celebration, including a great light show on the CN Tower tonight at 10 o'clock. So enjoy the day. Be proud to be Canadian. Think about some of the issues that we have to deal with to make sure our values are intact and are enhanced, such as fighting anti-black and anti-Indigenous racism. These are things we should think about and reflect on our good fortune and the values that we want to promote because they're so admired around the world. But most of all, just think about how lucky we are, even in challenging times, to live in the greatest city, in the greatest country in the world. That's what today is all about. That's what Canada Day 2020 is all about. Enjoy the show. Happy Canada Day to everyone. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਊਂਡਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਰੇਡੀਓ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਰੌਣਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ। Oh, Canada, our home and native land, to bid your love and all us come out. With glowing hearts we see the right, the true, not strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ
दूसरे नंबर ते हैप्पी कैनेडा डे। किसी ने बहुत सोहना लिखा है, ओ कैनेडा माई होम एंड नेटिव लैंड, ट्रू पेट्रियट लव इन ऑल ऑफ अस कमांड, with glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰਾਈਡਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣੇ, ਗਲਵਸ ਪਾਉਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੈਟੀਓਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਟੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एनवायरमेंट कैनेडा ਵੱਲੋਂ ग्रेटर टोरंटो एरिया ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। एनवायरमेंट कैनेडा ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੋਲਡਨ ਹੌਰਸੂਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਟਨ, ਪੀਕ, ਯਾਰਕ, ਦਰਹਾਮ, ਨਾਈਗਰਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਮਿਲਟਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰੰਟੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। India and Canada are natural partners. We are strategic partners. We both are vibrant democracies, share the Commonwealth traditions, have similar parliamentary model, and champion a rule-based international order. And we are also bound together by strong people-to-people ties, which Satish ji has already told that we have 1.6 million strong Indian diaspora, very active, very enthusiastic diaspora. Above all, there are more than 200,000 Indian students that study in Canada and make the largest chunk of international students. So that's also a big bridge that bridged the two countries. On the trade and commerce relations, sir, we have a bilateral trade relation of around Canadian dollars 10 billion, which is very less, but of course the percentage, year-to-year percentage is increasing every year. We have the Canadian pension funds have invested more than $45 billion in India. Despite this investment opportunity as well as the trade relations, the share of SME sector is remarkably less in the whole share. So despite the fact that SME sector is a government priority both in Canada and India,
and especially in COVID-19, aftermath of COVID-19 pandemic, we have seen a series of measures announced by both Government of India and Government of Canada for the to provide fiscal and monetary support to the SME sector. And I'm sure we'll hear more about the slew of reforms that have been taken place in India from Honorable Minister. But I just want to, before ending, I just want to say that there are very specific opportunities for Canadian companies in energy, agri-food, infrastructure, skill transfer, and innovation manufacturing. Many of these which belong to SME sector. And we are confident that the SME will continue to gradually play a significant role in taking Canada-India relations to a new level with consultation, coordination. ਦਰਹਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ 11:15 ਵਜੇ ਇੱਕ SUV ਯਾਰਕ ਦਰਹਾਮ ਟਾਊਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੈਬ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਡੂੰਗੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਵੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। 2 ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨੈਕਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 2 ਨੇਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਬਲੂ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸਪੈਡੀਨਾ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ ਮੇਜਰ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਲਾਟੂਨ ਚੀਫ ਡੈਨ ਸੈਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲਾ ਜੌਨ ਤੇ ਯੋਂਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਕਾਲਬਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਪਾਹਜ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀਲਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਐਡਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਸਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਰੀਆ 3 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਡਿਸਟੈਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਵਾਨ ਅਵਾਰਡ 2020 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਏਰੀਆ 3 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋ-ਆਨਰਸ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਕਾਦ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਚਿੰਤਕ, ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੀਰ ਅਵਾਰਡ,
ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਅਮੈਰਿਸਟ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ काम ठप करवाता गया सी। फिर फैडरल सरकार वालों प्रभावित कम्युनिटीज़ नाल सलाह मशवरा करन तो बाद जून 2019 विच इस प्रोजैक्ट नूं दूजी वार मंजूरी दी गई, पर इन्हां कम्युनिटीज़ दा फिर भी यह कहना सी कि सरकार ने उन्हां नाल सलाह मशवरा सही ढंग नाल नहीं कीता अते इस करके दोबारा इस फैसले विरुद्ध अपील की गई सी। पंजाबी लैंग्वेज एजुकेशन एसोसीएशन के प्रधान बलवंत सिंह संघेड़ा ने पंजाबी भाषा के प्रेमियों नाल खुशी सांझी करदे दस्सिया कि इस साल सरी के काफ़ी हाई स्कूलों और एलीमेंटरी स्कूलों में पंजाबी भाषा दी क्लासां चल रही ने अते आस है कि सितंबर 2020 तो कुछ होर स्कूलों में भी पंजाबी दी क्लासां शुरू हो जाणगियां। जिक्र खास है कि BC के विद्या मंत्रालय के नियमों मुताबिक सारे पब्लिक स्कूलों में 5वीं जमात तो 8वीं जमात तक बच्चों को अंग्रेजी तो बिना 6 प्रमाणित भाषावां विचों एक भाषा पढ़नी जरूरी है अते इन्हां भाषावां विच पंजाबी भाषा भी है। उन्होंने दस्सिया कि फरवरी विच स्कूल बोर्ड वालों सरी के 6 एलीमेंटरी स्कूलों के ग्रेड 4 के बच्चों के मापियां नूं सितंबर तो ग्रेड 5 दी क्लासां विच पंजाबी अते फ्रांसीसी विचों एक भाषा चुनण लई घरे फार्म भेजे गए सन अते ये फार्म भर के मापियां नूं वापस स्कूलों विच भेजने सन। प्ले दे ध्यान विच लिआंदा गया कि इन्हां स्कूलों विच 5वीं जमात दीआं पंजाबी क्लासां लई हाले होर विद्यार्थियों की लोड़ है। प्ले दे कहण ते स्कूल बोर्ड ने सितंबर तक इन्हां फार्मां नूं कबूल करना मान लिया। सरदार संघेड़ा ने प्ले वालों इन्हां 6 एलीमेंटरी स्कूलों के 4थी जमात के बच्चों के मापियां नूं एक बार फिर अपील की है कि जिन्हां मापियां ने यह फार्म भर के अपने बच्चों के स्कूल में हाले तक नहीं पहुँचाए तो छेती ही इस फार्म से पंजाबी भाषा उपर मार्का लगा के अपने बच्चे के स्कूल में पहुँचाउण। उन्होंने कहा कि साडे सब लई बहुत ही अहम मसला है। प्ले वालों समुची कम्युनिटी अते इन्हां सब स्कूलों में जांदे बच्चों के मापियां नूं हरेक पंजाबी क्लास लई वध तों वध बच्चे रजिस्टर कराउण अते मां बोली पंजाबी की प्रफुल्लता लई अपना योगदान पाउण की अपील की गई है। सरी विखे एवन्यू ते स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सुसाइटी वालों कैनेडा डे मौके ते शुरू किए गए गुरु नानक फूड बैंक का रस्मी उद्घाटन किया गया। इस फूड बैंक का मुख्य उद्देश्य लोड़वंदां दी सेवा होवेगा। सिख कौम हमेशा लोड़वंदां दी सहायता लई अगे हुंदी है। दुनिया का शायद ही कोई अजिहा देश होवे जिथे सिख कौम ने झंडे ना कट्टे होण ते सिख कौम अपनी बहादरी जज्बे लई जानी जाती है ते हमेशा लोड़वंदां दी सहायता लई अगे हुंदी है। अजिहा ही एक शलाघायोग उपराला करदिआं सरी विखे एवेन्यू ते स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सोसाइटी वालों कनेडा डे के मौके ते शुरू की गई गुरु नानक फूड बैंक का रस्मी उद्घाटन किया गया। इस फूड बैंक का मुख्य उद्देश्य लोड़वंदां दी सेवा होवेगा। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान ज्ञानी नरेंद्र सिंह गुरु नानक फूड बैंक के चेयरमैन होणगे। उद्घाटनी समारोह विच सरी के मैंबर पार्लीमेंट सुख धालीवाल, रणदीप सराय अते केन हार्डी, किरत मंत्री हैरी बैंस अते सरी तो विधायक जीनी सिम्स, जतिंदर मिनहास ते होर कई पतवंते शामिल होए। दस्सणयोग है कि गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब सोसाइटी वालों कोविड-19 संकट दौरान लोड़वंदां नूं खाने अते करियाने दीआं वस्तां दे 74,000 तो वध पैकेज वंडे जा चुके हैं अते स्टूडेंट्स नूं भी राशन कंबल आदि प्रदान किए जाते हैं।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਦਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, 13 ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਾਨ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਬੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਬਦੁਲ ਸੈਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।